Can you see my screen? All good? Okay. So now, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ. So yesterday, fundamentally, we have understood what is the difference between equity and liability. I said, equity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Equity is a non-putable instrument. Correct? Non-putable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nobody can force you to pay money on a specified day. Nobody can force you to pay a specified sum. On the other hand, liability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There is a fixed commitment that you have to pay within a specified day or you have to pay a specified amount of money. Okay. Okay. Now, so yesterday also we understood the difference between what is deferred tax liability and what is deferred tax asset. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ we also understood the difference between what is a provision and what is a liability. ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you know that you have to pay and even you know what is the amount that you have to pay, that is liability. But in provision, I know that I have to pay, but I don't know how much exactly I have to pay. At that time what do? I go with my estimation ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, then what about provision on depreciation? There is provision for depreciation. Or what about, sir, provision on bad debts? ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? Provision for bad debts or provision for doubtful debts ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? See, one thing that you need to understand, provision, now this will come as a shocker to you. Aita idondu some like breaking news kind of fact. All the provision that you have studied as far as provision for depreciation is concerned, provision for bad debts is concerned, this is provision against the assets. What it is provision against the asset. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು asset value 1 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ debtors is 1 lakh rupees. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಒಂದು 10,000 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ 10,000 rupees and in the asset side ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ asset ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ and I'll write 90,000 rupees. Now in pure accounting this is not a provision. This is not a provision. In pure accounting ಇದು provision ಅಲ್ಲ. ಸರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ provision ಇಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ provision ಅಲ್ಲ. Provision is nothing but a liability with an uncertain amount. Am I clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳುವಂತದ್ದು? ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬರೀರಿ. This is you right. I'm not saying it is wrong. But when I say provision, it is only in relation to liability. In relation to asset, it is not a provision as per accounting. Now, sir, how are you saying this? There is something called as AS29. Sir, ಇದು AS29 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sir, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಹೆಸರ? No, it is not my name. Now, AS29 is nothing but Accounting Standard 29. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 29 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3, 4, 5 ಎಲ್ಲಿ ತನಕಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? 100 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಗೆಸಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್? Okay, somebody said 30, 20, 29, 30, 50. Shabash, Shama, I'm happy. Okay. Smriti, 50, half century. Harshita, 50, 30. Okay, 16. 50. Great. Okay. Good that you're attempting. There are 32 accounting standards. ಎಷ್ಟಿದೆ? 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ.
ನಾವು ಬೇಸಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿ, ನಾ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್, ಆದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, okay, for example, depreciation. So depreciation is an accounting aspect. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಹಾ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಫೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲೀಫೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ತನಕ? ಕೇಳಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, I'll put it like this. Okay, next, grant. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ನನಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11. ದೆನ್ no, government grants is not 11. Government grants is accounting standard 12. Then we have provisions. Provisions ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? AS 29 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ AS 29 talks about provisions relating to liability. They are not talking about provisions relating to asset. That is the first understanding which I want you to have. So let us come back. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. 6 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 12 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ LDOL. L stands for long term borrowings, D stands for deferred tax liability, O stands for other long term liabilities, and again L stands for long term provision. Okay, so there is a D in between, LOL. That is how I remember. You can have your own way of remembering it. Next we have something called as current liability. Now tell me, what do you mean by current liability? ನಿನ್ನೆದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ what it is. So write a definition. What do you mean by current liability? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ current liability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Write it.
Okay. I'm happy that most of the answers are coming properly. See, normally if I ask you, first PUC, second PUC ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ BCom ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ it is, if it is less than 12 months, if it is less than 12 months from the date of balance sheet, it is a current liability. If it is more than that, it becomes a non-current liability. So in I case, current liability ಕಡೆಗೆ 4 ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Okay, that is STOS, that is TOS. Okay, what we call it as, it is STOS. Now, S stands for short term borrowing. ಸಣ್ಣ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್? ಕ್ರೇಟಾರ್ಸ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ರೇಟಾರ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್? ಯು ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕ್ರೇಟಾರ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾರೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮನಿ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ, that comes under other current liability. Let me give a simple example to you. Let us say somebody has placed some order. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆನಂತರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಫೇರ್ ಇನಫ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ is it a short term borrowing? Did you borrow that money? think very clearly. ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಬಾರೋ ಇಸ್ ಸಾಲ. Correct. It is not a ಲೋನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಾಲ. ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಸರ್, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಯು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂತಾದ್ರೂ ರಿಪೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ವರ್ಷ ಏನು ಇದು ರಿಪೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಗುಡ್, ಸ್ಮೃತಿ. ಸಾತ್ವೇ, ಗುಡ್. It is not called as free service. It is called as warranty. Okay, it is called as warranty. No, there is a difference between guarantee and warranty. In warranty, you just do the repair and give it back. In guarantee, you replace the product. ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್, ನೋಡಿ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1920 ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? 1920 ಬೇಡ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2021. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2021 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ 1 ಇಯರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಏನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, as on 31st March, do you know that how much you have to spend on repairing those devices? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು? ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ as on 31st March ಎಷ್ಟು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯಾರು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ? Again, answer is no. ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Might come. Or, so my question is, how do I write that amount? So I have to discount that. I have to first, it should not be a surprise for me, because if I know that next year the money is going to go out, then I have to provide for this. That is what provision stands for. I have to provide for the next year's expense this year only. But I don't know the amount.
I don't know the amount. So amount, no, whether it is a contingent liability, that is a one more question. Whether this is a contingent liability. Now, what is contingent liability? Contingent liability anta helidre, which may happen, which may not happen. Which may happen, which may not happen. For example, I'll give an example for contingent liability. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let us say, ನೀವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೇಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು, ದ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this factory there is lot of air pollution, water pollution, and we can't reside happily here. Now there are two possibilities. Judgment may be in your favor, judgment may not be in your favor. You don't know. This is the very initial stage of case. Judgment nimma favor allu barbodu, avara favor allu barbodu. So now you tell me whether this is a liability or a contingent liability, or whether should it, okay, I'm giving you three options. Now with this you will get a clear idea about what it is. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ವಿಷಾನಿಲಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇದೆ, ಆ ಹೊಳೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಇರುವವರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ದಿಸ್ 20 lakh rupees ಕಮ್? ಇದು 20 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಶುಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, or should it come under provisions ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ should come under contingent liability? ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ನೀವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು? ವೇರ್ ಡು ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್? Okay, good. So most of you know the concept. They say contingent liability profit and loss account ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೀವೊಂದು ನೋಟ್ ಬರಬೇಕು, ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, this company is facing this litigation from this particular party and they are claiming damages of 20 lakh rupees ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ let us say ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಒಂದು 90% ಮುಗ್ದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಯು ನೌ ನೋ ದಟ್ court is going to announce a judgment and it is going to be against you. It is going to be against you. Now, ಆ 20 lakh rupees ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? 1, 2, 3. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನೋ, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ either increase the amount, decrease the amount. 20 lakh is what they are claiming. Court need not give the 20 lakh only. So this is still a provision. Liability ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ, there is a time which is fixed. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
The moment court passes the order, it becomes a liability. It is no more a provision. It becomes a proper liability. Artha aita difference 1, 2, 3 nadve. Until court passes the order, it is provision. Once the court passes the order, it becomes liability. But if it is in the very initial stage where you don't know 50 percentage possibility is there, then it is a contingency. Okay. Good. Next, short-term provisions. Okay. Then when we talk about let's talk about assets. Again, assets ಕೂಡ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ equities and liabilities ಕೂಡ ನೀವೇನೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, assets ಬರಿಬೇಕು. assets ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ assets ಇದೆ? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದು assets ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ asset and ಕರೆಂಟ್ asset. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ asset ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ asset. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ asset ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which will be used for more than 1 year. Simple word ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ which will be used for more than 1 year, or the economic life of the asset is spread across multiple periods, if I have to tell in the technical term. But simple agi avaru ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, tangible asset and intangible asset. Now you tell me the difference. What is the difference between tangible asset and what is intangible asset? Give me examples. Tangible asset ಮತ್ತೆ intangible asset ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ. Just give examples. Tangible example, intangible example. Okay, keep answering, everybody. Okay. Intangible machinery, plant, intangible patent, goodwill. Okay, fine, good. So, okay, I'll ask you one very interesting question in this. Say, okay, say I have this DVD. Okay, I don't know whether it looks like DVD or not, but let us say this is a DVD. ಆಯ್ತಾ, ಈ DVD ಅಲ್ಲಿ let us say I have done some ಏನಿದೆ. Okay, now let us say I am a movie producer. ಆಯ್ತಾ, I am a movie producer. I have produced a movie. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೂವಿ ಈ DVD ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Understood? The movie is there in this DVD. ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ DVD ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Now you come. This is you. This is you. I sell this DVD to you for, let us say, 20 lakh rupees. For how much? 20 lakh rupees. Tell me, what did you purchase? Tangible asset, intangible asset? All the people who are saying it is intangible, now repeat to yourself,
Now repeat to yourself, what is intangible asset? Because you were the ones who said intangible is an asset which we can't see. Can't you see the DVD? Can you see it or can't you see it? Manish, good. Reasoning is important. So the thing is, look, out of this 20 lakh rupees, ಆ ಡಿ ವಿ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಉಳಿದ 19,99,990 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೂವಿಗೆ. ಮೂವಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ copyright, which is a intangible asset. Which is a intangible asset. Kedar, good. Okay, and Rachana, everybody. Okay, everybody are giving the right answers. I'm happy that how this class is progressing. So just because there is a physical substance, it does not become a tangible asset. You need to see what is that you are paying for. Are you paying for a physical substance or are you paying for an intangible substance? When you're buying a movie DVD, you are not actually paying for the DVD, you are paying for the movie. Okay, okay. Now you have understood a lot. So let me put one more question to you. And this question, think. Okay. So let us say that you know all these Naukri website ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Naukri, Monster. These are all the websites where you, let us say, ನೀವೊಂದು ಬರೀ BCom ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನೌಕರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೌಕರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ HR ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನವರು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಉಡುಪಿಯ ಇನ್ 2020-21 ಬ್ಯಾಚ್ 1,000 ಮಕ್ಕಳು BCom ಪಾಸ್ ಆದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ Naukri.com ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಇನ್ Naukri.com ನವರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. Naukri.com ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಡೇಟಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, 1,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು HR ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ? ಒಂದು HR ಕಂಪನಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. Now that human resource company will see those resume and let us say that HR ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 5-6 ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಡೇಟಾ, ಅವರ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆಗಳಿವೆ, ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಹೌ ದೇ ವರ್ಕ್? ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು? ಓಕೆ. So now let us say that you are that HR company. You are that HR company and you purchased data of 10,000 candidates, not 1,000. This time 10,000 candidates from Naukri.com by paying 5 lakh rupees. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. The database of the students. My question to you is, ಅವರು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ DVD-ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? DVD-ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್?
Okay, so Sharan, a close answer, or I'd say correct answer. Good. Others, okay, you're trying, good. Satvik, your reasoning is correct, but the answer is wrong. Your reasoning is correct. Think, ಯೋಚಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದು ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ something has to be an asset. ಒಮ್ಮೆ ಅದು asset ಆದ ನಂತರ then comes the question whether it is tangible or intangible. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ a property which is controlled by the entity. ಏನದು? Controlled by the entity. So my question is, let us say you are that HR company, you purchase the data of 1000 students. Do you control that data? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ now let us say that I am naukri.com. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So there is no exclusive ownership of that data. First question, first point. Second point is there is no guarantee that out of this 10,000 students even one student would join the company what you recommend. Guarantee unta? Illa. So just because you purchase the database of the students does not mean that that is an asset for you. That is an asset for you. This entire 5 lakh rupees should go for ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್. The database of the student is not an asset because you don't control the data. So ಇದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಬೇಕು, it should go to profit and loss account. These are all advanced level of discussions. Advanced ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CA ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಹೋಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 5 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ 5 crore rupees, a normal mind of you would not think that 5 ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾ? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ. ನೋ, believe in what you have studied. Unless you control that asset, it is not an asset for you. Unless you control that asset, it is not an asset for you, it is just an expense. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಾವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, intangible work in progress. So ಇದೇನು? Let us say I am developing a game. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದು ಈ ಪಬ್ಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ they are developing some Indian software. I don't know, some Indian game to the tune of that. ಗೊತ್ತು, I know the name. They're developing that game. So now unless that the game is launched, till the game is launched, it becomes an intangible asset under development. Clear with that? Okay. There are certain technical intricacies. Let us not get in there as of now. ಈಗ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. What is non-current investment? The next one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what we have is a non-current investment. ನೋಡಿ, ಇದು this is where you should not mistake. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ.
ಸರ್ ಇದು 4 ಇರತ್ತಾ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೇನ್ ಆಗಿ 100% ಕೇಸಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು 5 to 10% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೇವೆ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? Okay. So A is done. B talks about non-current investment. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ and I have no plans of selling it immediately. ನಾನು ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what it is? This is non-current investment. Next one is deferred tax asset. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. I am not going to discuss again here. Next, long-term loans and advances. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರದಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, if an asset does not fit in any of the cases, it comes and fits under other non current assets. Then we have current assets. First non-current asset, then broader heading is non-current asset. So how do I remember it? It is CIT CSO. Okay, it is CIT CSO. So C stands for current investments. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Inventories. ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. You are supposed to write inventories. Then T stands for trade receivables. ನೀವು debtors ಅಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. What should you write? You should write trade receivable. Then again CSO, ಕ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FDs ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಹಣವೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ FD. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಒಂದು FD ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ FD ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡಿಬಹುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೊಂದು ಪಿಗ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಿಗ್ ಹಣ ತೆಗಿಬಹುದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಒಂದು 12 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Okay. Now let us look at, okay, take one 2-3 minutes break or 10 minutes break ತಕೊಳ್ಳಿ. Then again we are going to talk about 15-20 good minutes. We are going to talk about profit and loss. Break ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಮ್ಮೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 10 minutes. 1 o'clock we'll resume the class again.
All right, everybody is back. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. Okay, so there is a question, sir. How do we practice this topic? There is no question in this chapter. Gottu, that is where it is unit 1. It is just a theory chapter. ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು 4-5 ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. So now interesting. We are going for ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ, where we put expense on the debit side, incomes on the credit side. This is going to be a which format? It's a vertical format. ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೇವೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀತೇವೆ, ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 2. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತ PUC ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು PUC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ನಿಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. Okay, so you had a small part of this. Good. So idರಲ್ಲಿ see again the format. Everything is format. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬರಬೇಕು. We are supposed to write name of the company. Then I'm supposed to write profit and loss statement. Then I'm supposed to write P&L account. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ್ದು ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಎಲ್ಲ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, simple thing. Now what do you mean by revenue from operation? Revenue from operation simply means ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವ ಹಣ ಯಾವುದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್. ಓ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಈಗ ಹೇಳುದಾ ನೀವು? 1 second. Okay. Can you see it now? Okay. So ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಹಣ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಾರ್ ಉಂಟು, ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, and after you have the bottles which are left. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, then you sell it. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗುಜರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಗುಜರಿ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್? Okay, good. Akhilesh has answered. So it is not other income, it is still revenue from operation only. ನಿಮ್ಗೆ ಗುಜರಿದ್ದು ಬಾಟಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆ ಬಾಟ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂತು, ಅದು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್. ನೀವು ಬರೀ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ನಾವು ರೆಂಟ್, ನಂಗೆ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಗೈನ್ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಮೈ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ,
ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + 2. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Okay, so these 3 things. Okay, not 2 things. Can you see these 3 things? Cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. What do they say? Simple ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let us imagine this is your trading account. This is your trading account. Let us say your opening stock is 10,000 rupees. Your opening stock is 10,000 rupees. Your sales is, let us say, 2 lakh. Your purchases is 1,20,000, and your closing stock is, let us say, is again 40,000 rupees. So what is your gross profit? 2,40,000 ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,10,000 is my gross profit. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I am not explaining anything. How did I do this trading account? You understood. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು? ಮೇಲೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 lakh ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಲಕ್ಷ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಏನಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ what is the cost of material which is consumed. Now what is the cost of material which is consumed? How do I calculate that? How do I calculate cost of material consumed ಅಥವಾ cost of goods sold? ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? Tell me, what is the cost of material which is consumed? A opening stock minus closing stock. Okay, somebody says normal sales minus GP. Okay, see, if I have to put it in a very simple way, ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? 1,20,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು? 1,30,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1,30,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ 1,20,000, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1,30,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ? 40,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ, ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ? 40,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ? 90,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. Agree everybody? So what is the cost of goods sold? Cost of goods sold is nothing but 90,000 rupees. How do I calculate it? It is nothing but opening stock plus purchases minus closing stock. I am going to get cost of goods sold. ನನಗೆ cost of goods sold ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು ಈಗ? 90,000 ಸಿಕ್ಕಿತು, ಹೌದಾ? Okay, so I'm going to put 90,000 here. Cost of material consumed ಎಷ್ಟಾಯಿತು?
90,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ 90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು 1,20,000. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? ಏಯ್, ಅದ್ಯಾರದು 60,000 ಅಂತ ಬರ್ದದ್ದು? ಆನ್ ವಾಟ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 60,000 ಕಾಣುತ್ತೆ? 10,000 ಇದ್ದದ್ದು 40,000 ಆಗಿದೆ. 30,000 ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ 30,000 ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಐ ರೈಟ್ 30,000. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್? 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? Okay. Will I get, when I minus 2 lakh, minus 90, minus 1,20,000, minus 30, will I get 1,10,000 as profit? I will not get. Good. I will not get. So what I want you to understand is, KD, I am not supposed to write all the three things. I am not supposed to write all the three things here. ನಾನು ಏನನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. This is just a side point. Cost of material consumed, I will not write. Okay, ಇದು ಬರೀ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, 90,000 ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? 1,20,000. ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನಾನು 1,20,000 ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1,20,000 ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ 1,20,000 ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ? See, I'll reframe my question. What is my closing stock? 40,000. What is my closing stock? 40,000. So can I say that this 40,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, 10,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 10,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದ 30,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಳಿತು? ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 1,20,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 30,000 ಉಳಿದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? So can I say that this year's expense is 1,20,000? No, this year's expense is not 1,20,000. Why? Because 30,000 worth rupee stock is still with me. Now you may say, sir, 40,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ, 40,000 ಉಂಟು, ಆದರೆ 40,000ದಲ್ಲಿ 10,000 already a part of my opening stock. So this remaining 30,000, what is remaining is out of this 1,20,000. So when you deduct 30,000 from 1,20,000, you will get 90,000 rupees. Once you do this,
ನೋಡಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ increase in closing stock, it is a negative figure. If it is a decrease in inventory, it is a positive figure. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, you will learn eventually, but this is something what I want you to remember as on date. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 lakh minus 1,20,000 plus 30,000, you will get 1,10,000 rupees. That is the profit. Well, for you to clearly understand this, ನೀವು sums ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಬರಿತೇವೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೇವೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ intangible. It is for depreciation is for tangible and amortization is for intangible assets. Bare ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. Then if there is some other expenses which does not fit under any of this, for example stationery, printing, traveling expenses, transportation cost, warehouse charges ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, other expenses ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then we will get something like this. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Now this is something that something very interesting. Illinda continuous discussion. I know that you have not studied before. Profit before exceptional and extraordinary items. So illi ನಾವು ಎರಡು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು? Exceptional and extraordinary. Now whether both are same or both are different. Exceptional ಮತ್ತೆ extraordinary ಎರಡು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾ? Okay, Rachna is questions why cost of material is not considered. Nodi. See, when I said this formula, no, cost of goods sold is equal to cost of material consumed. These both are same. So how do I calculate cost of goods sold or cost of material consumed? I use a formula: opening stock plus purchases minus closing stock. So the final amount what I get is cost of goods sold or cost of material consumed. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಮೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 10,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 40,000. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 30,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so both are different. Good. Now everybody is saying both are different. Tell me why, how it is different. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? This is exceptional, this is extraordinary. I'll give you situations. You need to tell me what it is. ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು. ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. earthquake, what is it? Exceptional item, extraordinary item. Exceptional, extraordinary, exceptional, extraordinary, exceptional, extraordinary. Sorry. Okay. Now the thing is, Kedi, let us say I sell balloons. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 100 ಬಲೂನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಿರುತ್ತೆ? 100 ಬಲೂನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ದಿನಾಲು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5 ಬಲೂನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10 ಬಲೂನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್
ನನಗೆ 100 ಬಲೂನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. Now tell me, is it my normal day to day happening? ಇದು ನನಗೆ ದಿನಾಲ ಆಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? No, once in a blue moon. So ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, I call it as exceptional item. What do I call it as? Exceptional item. ಆದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಫೈರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. The number is more. That time it becomes exceptional. Or else what it will be? It will be extraordinary item. My question to you. Let us say I sell books. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರುವಂತವನು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿತ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. I said okay. Now this transaction between me and Karnataka government, is it a normal day-to-day business? Is it an exceptional item or is it an extraordinary item? Good. It is exceptional item. So understood the difference? Sir, now why is that we have to bifurcate it? Because ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, imagine that now think, just the very general example. Let us say after a couple of years, some of you or one of you or all of you decide to get married. Let us say one of you decide to get married. Now before getting married, if I'm talking from a girl's point of view, now the girl is willing to, or girl wishes to know how much the guy earns. Okay, the girl wishes to know how much a guy earns in a year. If a guy simply says my annual earning is 50 lakh rupees, ಅವ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. So you're all happy. Okay, 50 lakh rupees. Then you reverse calculate. Oh, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4.5 or 4.25. Okay, 4.25 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. You say okay, this is the guy I'm going to marry ಅಂತ ಹೇಳಿ you marry him. After marriage, the next year, his income is just 5 lakh rupees. His income is just 5 lakh rupees. Now when you ask you question that guy, ಆಯ್ತಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀನ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್. Then he will say, look, when I said my income is 50 lakh rupees, I was not lying. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದದೆಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. So my total income became 50 lakh rupees. I told you my income is 50 lakh rupees. So tell me whether the guy was lying. The guy was not lying. But as a girl, don't you feel betrayed? ಮೋಸ ಆಯ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? So that is where accounting says, that is where you don't have to answer. Hey, Akhilesh, why are you answering? Are you a girl? Okay. So see, this is where even guy is not lying, and even girl also can't say that, So accounting ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, look, there has to be a proper disclosure. ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ 5 lakh is from the normal business activity. 45 lakh rupees is an extraordinary activity. It is not even an exceptional item because lottery is extraordinary. But let us say he is a normal contractor. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. That time it becomes a exceptional item. It does not become an extraordinary item. So this what we do is to understand. This is to understand that why separate disclosure is required. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಬೇಕು ಅಂತ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can't actually understand. Okay. So next one question I'll take, sir, how the earthquake relates to business? It does not relate to the business. That is where it is an extraordinary item. If it related to the business, it would be an exceptional item. Okay. All right. So it is 1:30 for the day. I'll close the class today, and tomorrow we'll have a little bit discussion on this, and we can get directly to the sums. Any questions you have, you can ask now. No questions? Perfect.
Oh, sir, if we get income from different forms, complete the question. No, complete the question. Sir, if you get income from different forms, what do I do? Okay, I'll wait for you to complete the question. Don't we have to put it in other income? No. Different forms will be good. As long as it is your business, it becomes income from your operation. Only when it is not your main business, but the money is coming without your direct involvement, then you put it under other incomes. Sir, explain extraordinary item again. Extraordinary item anta helidre, it is nothing to do with your normal day-to-day business activity. Okay, nimge lottery bandre, it is not your business activity, but hana baratte. It is an extraordinary item. Nimma heavy loss aitu, flood bantu, earthquake aitu. This is also an extraordinary item. This is not a normal business activity. If it is a normal business activity, if then you ask if it is normal day-to-day transaction, ordinary income. But if it is a huge transaction all at once, it becomes an exceptional item. Perfect. We'll meet in the next class.